દિવસભરના અગત્યના સમાચાર જુઓ દિવ્યાંગ ન્યૂઝના ટોપ ન્યૂઝમાં રોજ બપોરે 3 કલાકે અને રાતના 9 કલાકે. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, દિવ્યાંગ ન્યૂઝના ટોપ ન્યૂઝમાં હું પ્રિયા સોની આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અમદાવાદ રાજકોટ હાઈવે પર બગોદરા ટોલ પ્લાઝા નજીકના રોડની હાલત અત્યંત કફોડી બની ગઈ છે. વાહન ચાલકો ઊંચો ટોલ ટેક્સ ચૂકવે છે, તેમ છતાં તેમને સુવિધાના નામે માત્ર ખાડાઓ અને ખખડધજ રસ્તાઓ મળી રહ્યા છે. માય સેલ્ફ ડોક્ટર ગુરમીત કૌર ગુંદિયર. તો આજની તારીખ છે 15/10/25 અને આજે હું ટ્રાવેલ કરી રહી છું અમદાવાદથી જામનગર. જેથી અમદાવાદના રસ્તા તો ખૂબ જ સારા છે, પણ અહીંયા જામનગર આવતા મને સરકારથી નમ્ર વિનંતી કરવી છે કે અહીંયા એક આપણે ટોલ ટેક્સ છે, એનો રસ્તો બહુ બગડેલું છે. તો નમ્ર વિનંતી છે કે આનો પર તાત્કાલિક ધ્યાન આપવામાં આવે ને આને ઠીક કરવામાં આવે. બહુ કાચું રોડ છે અને ધૂળ બી બહુ ઉડે છે. मेरा नाम विनोद मौर्य है। मैं यूपी से आया हूँ। मैं यहाँ पे धंधा करता हूँ। अहमदाबाद से राजकोट वाली हाईवे पे बगोदरा का जो टोल प्लाजा है, यहाँ पे इतना धूल उड़ रही है, इतना दिक्कत हो रही इतना परेशानी का सामना कर रहा है। यहाँ की सरकार की सुनाई नहीं दे रही है। कितना परेशानी के हम लोग झेलते हैं, फिर भी कितना तकलीफ, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। यहाँ की सरकार न सुन रही है। मेरा नाम संदीप यादव है। मैं बगोदरा टोल नाके पे हूँ। ये टोल नाका सही नहीं है। अहमदाबाद से सुरेंद्र नगर जाना है हमको। अब ये रोड टोल नाका ऐसा है, कुछ समझ में नहीं आता। टोल टैक्स लेता है अलग से, रोड भी नहीं सही है, क्या बोलेंगे। धूल मिट्टी सब उड़ ही रहा है, रोड खटखट करता है, गाड़ी इतना जंपिंग करता है, कमर टूट जाता है। सरकार से नम्र विनती है कि ये कौन सा टोल नाका है, बगोदरा टोल नाका है, इसको थोड़ा सही कराया और क्या। દિવાળીના તહેવારને લગતી સુરક્ષાને ભીડ વ્યવસ્થિત કરવા સુરત પોલીસે સતત એલર્ટ મોડમાં કામ કરી રહી છે. ખરીદીના કેન્દ્ર બિંદુ તરીકે ઓળખાતા ચૌટા બજાર વિસ્તારોમાં સુરત અઠવા લાયન્સ પોલીસ દ્વારા વિશેષ પેટ્રોલિંગ યોજી હતી. दिवाली के त्यौहार पर चौटा बाजार में जो मार्केट लगता है उसमें पब्लिक में काफ़ी उल्लास देखने को मिल रहा है, जिसमें कि वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं और घूमने के लिए भी निकले हैं. तो यहाँ पे चूंकि ज़्यादा भीड़ है, खास करके महिलाओं की भीड़ है, तो उसमें अठवा लाइन्स पुलिस स्टेशन के सर्वेलेंस स्टाफ, पुलिस स्टेशन के स्टाफ और हम लोग सब अभी ड्रोन लेकर के पेट्रोलिंग करने को निकले हैं, ये देखने को कि किसी तरह का कोई अनिच्छनीय बनाव ना बने, किसी तरह की कोई पर्स स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग या छेड़ती इस तरह का कोई बनाव ना बन जाए. और पुलिस यहाँ पर पूरी तरह अलर्ट है और साथ में है, और लोगों से भी ये उम्मीद है कि थोड़ा सा अपने सामान को लेकर के और एनवायरनमेंट को लेकर केयरफुल रहेंगे. ड्रोन की नजर रखी गई है क्या? अब ड्रोन से हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मूवमेंट कहीं ट्रैफिक में एक तो अड़चन ना हो. फिर कई बार ऐसा देखा गया कि बाजार की दुकानें बिल्कुल रोड के ऊपर आ जाती है, तो वैसा ना हो, सुव्यवस्थित जगह बना रहे ताकि लोग मूव कर सके और कि कोई गाड़ियाँ अंदर ना आए. जहाँ पर पब्लिक की ज़्यादा रश है वहाँ गाड़ियाँ अंदर ना आए. इसके लिए पिछले दिन 2 दिन के अंदर बहुत पब्लिक आती है, तो चलने की जगह भी नहीं, किस तरह पुलिस पेट्रोलिंग? हाँ, एक तो ये अच्छी बात है क्योंकि लोगों में इतना उत्साह है और शॉपिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल रहे हैं, तो भीड़ को हम एक अच्छी तरह से देख रहे हैं. और इसीलिए हम आज ड्रोन से ये चेक कर रहे हैं कि जो रोड पे स्टॉल्स लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा पास लेके ना आ जाए और बीच में इतना डिस्टेंस रहे कि लोग चल पाएं, और जहाँ गाड़ियों की जरूरत नहीं है वहाँ पैदल आ रहे हैं तो गाड़ियों को हम रोक रहे हैं. दिवाली का क्या मैसेज है? दिवाली सबके लिए बिल्कुल शुभ और खुशहाल रहे, यही मेरी प्रार्थना है. और मैं चाहती हूँ कि सब लोग थोड़े से संयम के साथ दिवाली मनाएं और पटाखों को लेकर के थोड़ा सा केयरफुल रहें. बाकी विश यू ऑल हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर. જૂનાગઢમાં સોનાના ભાવમાં જંગી ઉછાળાને કારણે ઓણશાલ સોની બજારમાં દિવાળી પર્વ નિમિત્તે ખરીદી કરવા માટે આવતા લોકોની હાજરી પાંખી જોવા મળશે તેવું વેપારીઓનું માનવું છે. હાલમાં
હાલમાં દિવાળીનો સમય આવી રહ્યો છે. કેશોદની બજારમાં સોનું હાઈ સપાટી ઉપર છે. 1.25 લાખ જેવો અત્યારે સોનાનો ભાવ ઉપર જઈ રહ્યો છે. ત્યારે બજારમાં આની અસર કેવી જોવા મળે છે? મને લાગે છે પ્રોપર દિવાળીની ઘરાકી તો થોડી ઘણી નીકળશે એવું મારું માનવું છે. હાલમાં જે ચહલ પહલ તો જોવા મળે છે, પણ કોઈ મોટા દાગીનાની એવી કોઈ નહીં રહી, પણ નાની મોટી ઘરાકી તો રહેશે વર્તુળોની ઘરાકી મને લાગે છે થોડી ઘણી એમ નજીકનો સમય આવે ત્યારે. દિવાળીના નજીકના સમયમાં વર્તુળોની ઘરાકી દે એવું મને લાગે. હાલમાં શું ભાવ છે 1 તોલાના? 1,19,000 દિવાળીનો સમય છે, નજીકના સમયમાં દીપાવલી આવી રહી છે, સોનાના ભાવ હાઈ સપાટી ઉપર છે. કેવી ઘરાકી દેખાય છે તમને? આ વખતે થોડોક મંદનો માહોલ છે, કારણ કે ભાવ એકદમ હાઈ થઈ ગયા છે અને ખરીદ શક્તિ માણસોને ઘટી ગઈ છે આ વર્ષે થોડીક. પણ ઓલ ઓવર આ વખતે 50% જેવી ઘરાકી રહી ગઈ અંદાજ છે. રાજકોટમાં આવેલા જેતપુર ગુજરાત સરકાર દ્વારા મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી માટે જાહેર કરાયેલી નવી નીતિ સામે જેતપુર તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિએ આજે મામલતદાર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર પાઠવીને પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો. આજે મામલતદારશ્રીને એટલા માટે આવેદન આપવું પડ્યું કે સરકારશ્રી દ્વારા, ગુજરાત સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવાની છે મગફળીની. તેમાં ખેડૂત દીઠ 70 મણની એ લોકોએ બંધારણ રાખ્યું કે ભાઈ 70 મણ સુધી ખરીદે, વધારાને નહીં. ખરેખર તો ખેડૂત જેટલી ઉત્પાદન કરે એટલી તમામ મગફળી લઈ સરકારે લેવી જોઈએ. અત્યારે મિનિમમ 300 મણ સુધી તો લેવી જ જોઈએ, જેથી કરીને ખેડૂતોને અત્યારે એની પોસ્ટ પ્રમાણે કંઈક એના ભાવ મળે અને એનું ઘર સંચાર હાલે. અત્યારે એને સરકારશ્રીએ જે કંઈ યોજના ભાવ નક્કી કર્યા તે એને ખરેખર એની પડતર કિંમત શું થાય છે એ નક્કી કર્યા પછી ભાવ નક્કી કરવાય. અત્યારે એટલી જે ભાવ નક્કી કરેલા છે એટલો તો ખર્ચ થાય છે, એટલે ખેડૂતો પાયમાલ થઈ ગયા, ગામડા તૂટે છે, ખેડૂતો જમીનો વેચવા માંડ્યા છે. જેથી કરીને આવનારા દિવસોમાં ગામડા તૂટી ન જાય, ખેડૂતો પાયમાલ ન થાય, એટલા માટે સરકારશ્રીને અમે મામલતદાર શ્રી મારફત ટેકાના ભાવની મગફળી બાબતે આવેદન આપેલ છે. હાર્દિક મકવાણા, યુથ કોંગ્રેસ પ્રેસિડેન્ટ. હું ખેડૂત છું અને હું પોતે ખેતી કરું છું. અત્યારે સરકારે જે ટેકાના ભાવે નક્કી કર્યા છે એ ટેકાના ભાવ 1456 રૂપિયા છે. તો ખરેખર આપણે જોઈને તો 1456 કરતાં તો વધારે ખર્ચો થઈ જાય છે. એટલે ખરેખર ટેકાના ભાવમાં સરકારે વધારો કરવો જોઈએ. બીજા નંબરની અંદર એવું છે કે 70 મણની અત્યારે વાતો સંભળાઈ છે. તો ઓલી વખતે ગયા વર્ષે 200 મણ ખેડૂતોની મગફળી ખરીદી કરી હતી. આ વખતે 200 કરતાં વધારે ઉત્પાદન વધ્યું હોય તો વધારે ખરીદી કરવી જોઈએ, એટલે એમાં ઘટાડો કર્યો. તો અમારી માંગ એવી છે કે બધી સરકારે ખરીદવી જોઈએ, પણ ઓછામાં ઓછી 300 મણ મગફળી તો ખેડૂતોની ખરીદવી જ જોઈએ, તો જ ખેડૂત ઊભો થઈ છે. બાકી ખેડૂતને ગરાફા ખાવાનો છે, ખેડૂતના છોકરાઓને શું કહેવાય નિશાળેથી ઉઠાડી લેવાના છે અને એના લગ્ન પ્રસંગની અંદર કોકની પાસે ઓછી નાન ઉધારે આ બધું ખેડૂતને કરવાનું, ખેડૂત પાયમાલ થઈ જવાનું. આ સરકાર હંમેશને માટે એમ જોઈને તો આપણે ઉદ્યોગપતિઓની સરકાર છે, ઉદ્યોગપતિઓને ટેકો દેતી આવે છે. ખેડૂતોને કાંઈ એટલે કાંઈ નથી દીધું. ખેડૂતોને દિવસે ને દિવસે મારતા જાય. હવે તો એવી સ્થિતિ આવી ગઈ છે કે ખેડૂતોને એની જમીન વેચી અને બીજે ક્યાંક ટિફિનનો ડબરો લઈને કામે જવું. અને મારા ગામની અંદર ઘણા ખેડૂત એવા છે કે એને જમીન બીજાને વાવવા દઈ દીધી અને એ અત્યારે ટિફિનનો ડબરો લઈને કારખાનાની અંદર કામ કરે. શું કામ કે ખેતીની અંદર કાંઈ વધતું નથી. અને એનું મોટામાં મોટું જો કોઈ એની પાછળ જવાબદાર હોય તો આ સરકારની ખેડૂત પ્રત્યેની દુર્નીતિ. જેતપુર તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખ વતી ગયા વર્ષે જે સરકારશ્રીએ 200 મણ મગફળી ખેડૂતની લીધી હતી એની કમ્પેરિઝનમાં 3 લાખ અરજી થઈ હતી. અત્યારે 70 મણની જાહેરાત કરી છે, તેની કમ્પેરિઝનમાં 9 લાખ અરજી થઈ છે. તો બેની કમ્પેરિઝન કરતા મને તો એવું દેખાય છે કે વાસ્તવિક પ્રમાણે 30 થી 35 મણ માંડી લે સરકારશ્રી. આ વાતના વડા છે, 70 મણમાંથી હજી કટિંગ કરશે. અને જે કંઈ કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસની સરકાર છે, કર્ણાટક હિમાચલ પ્રદેશમાં ત્યાં ભાવાંતર યોજના લાગુ છે કે જેથી કરીને અત્યારે દાખલા તરીકે 10 વીઘા જમીન હોય ખેડૂતની તો 30 મણ 25 મણ 30 મણનું ઉત્પાદન થાય તો 300 મણ ઉત્પાદન થાય તો સરકાર 70 મણ લે તો 230 મણની જે પાછળની બાકી રહે
એને જે 1495 રૂપિયા ટેકાના ભાવ જાહેર કર્યા અને વાસ્તવિક માર્કેટની અંદર યાર્ડની અંદર 900 થી 800 આપે તો જે તફાવત આવે 600 રૂપિયાનો એ 270 ગુણ્યા 600 રૂપિયા 1,35,000 સીધા કોંગ્રેસ સરકાર સીધા ખેડૂતના ખાતામાં જમા કરે. તો ગુજરાત સરકાર કેમ ન કરે એ મારી માંગ છે કે ગુજરાત સરકાર પછી કર્ણાટક કોંગ્રેસની સરકાર છે ને જે હિમાચલ પ્રદેશમાં ડાયરેક્ટ ખેડૂતના ખાતામાં જમા કરે તો ગુજરાતમાં કેમ નહીં? બધી જ મારી માંગ છે. અમરેલી જિલ્લાના ધારી તાલુકાના ચલાલા ખાતે એસટી વિભાગ દ્વારા ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું, જેમાં દિવાળીના તહેવારને અનુસંધાને કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. મારું નામ દેવેન્દ્રભાઈ બસિયા, જે હું અમરેલી વિભાગ ખાતે એટીઆઈમાં ફરજ બજાવું છું અને હાલ લાઇન ચેકિંગ વિભાગ દ્વારા અમે ટીમ કે જે અમારા પીઆઈ ઇન્ચાર્જ થોડીકભાઈ વાળા તથા ડ્રાઈવર શ્રી રાહુલભાઈ વાળા અમે અહીંયા ચલાળા બસ સ્ટેન્ડ ખાતે જે એક્સ્ટ્રા સંચાલન દિવાળીનું પર્વ ચાલતું હોય અને પરપ્રાપ્તિઓ મજૂરને જવા માટે જે એક્સ્ટ્રા બસનું સંચાલન હોય તો એના માટે લાઇન ચેકિંગ અને પેસેન્જરોને કોઈ અગવડતા ઊભી ન થાય એના માટે અટાણે હાલ અમે ચલાળા બસ સ્ટેન્ડે ઇલેક્શન માટે બી આવેલા અને જ્યાંથી એક્સ્ટ્રા બસનું સંચાલન કરવું તેના માટે. સાહેબ, કેવી હાલમાં ટ્રાફિક જોવા મળે છે? ટ્રાફિક જો હવે કે એવું છે કે હવે જે દિવાળીનો પર્વ નજીક આવી રહ્યો છે અને હાલ છોકરાઓના વેકેશન બી જે સ્કૂલમાં બધા પડી રહ્યા છે તેથી અહીંથી વતન તરફ જવા માટે કે જે એમાં દાહોદ, ગોધરા, પંચમહાલમાં જે અહીંનું આપણે જે શ્રમિકો મજૂર છે કે જેને આ માટે આપણે દર વખતે એક્સ્ટ્રા સંચાલન કરીએ છીએ. તો ચલાળા, ધારી, અમરેલી, બગસરા બધેથી એક એક બબે બસ આપણે એક્સ્ટ્રા સંચાલન કરવાનું હોય કે જેનું નિરીક્ષણ કરવા માટે ખાસ કરીને અમે આજે ચલાળા અહીંયા અમારા ભરતભાઈ કંટ્રોલ પોઈન્ટ ખાતે એની મુલાકાતે બી આવ્યા હતા. અને ટ્રાફિક તો સારું જ છે, જે આપણે હર્ષભાઈ જેમ વાત કરી હતી કે 4200 બસો નવી સુરત એક્સ્ટ્રા સંચાલનમાં કે સુરતથી આપણે જે માજરે વતન આવવા માટે ફી મૂકેલી છે એ જ રીતે અહીંયા જે શ્રમિકો કે જે પંચમહાલના આપણે અહીંયા જે ખેત મજૂર તરીકે શ્રમિક આવે છે એના માટે આપણે અહીંથી એક એક્સ્ટ્રા સંચાલન કરીએ છીએ. સુરત માંગ રોડના પીપોદરામાં ખરાબ રોડ મુદ્દે ઉગ્ર વિરોધ કરવામાં આવ્યો. સર્વિસ રોડ ઉપર રોડ બનાવવાની માંગ સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કરાયો હતો. બંબોરા સામાજિક કાર્યકર. ઘણી વખત સાહેબ આ વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ આ લોકો ધ્યાન આપતા જ નથી. પાછલા ઘણા સમયથી આ ઊંડા ખાડાઓ છે, ઘણા લોકો બાઇક સવારો પટકાયા છે, ઘણી ઈજા થઈ છે, ઘણા લોકોને નુકસાન થયું છે, ગાડીઓના ટાયરો ફાટે છે, છતાં પણ આ લોકો કોઈ ધ્યાન આપતા નથી. અમારી ગામ લોકોની એ જ વિનંતી છે, અમારા બંબોરા, પીપોદરા, કન્યાસી તથા આ બાજુ કારેલી ગામના બધા વાહન ચાલકો આ રસ્તાનો ઉપયોગ કરે છે, છતાં પણ આ લોકો બનાવી દે એવી અમારી માંગ છે તાત્કાલિક. અને આ સ્ટ્રીટ લાઇટો પણ ઘણા સમયથી બંધ છે, પાછલા 2 મહિનાથી આ લાઇટો ચાલતી નથી, એ પણ તાત્કાલિક ચાલુ કરવામાં આવે. બસ આટલું કહું છું, તમારા માધ્યમથી આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય એવી અમારી માંગ છે. જય હિન્દ. પરમાર, આમ આદમી પાર્ટી સુરત જિલ્લા ઉપપ્રમુખ છે. અહીંની હકીકત એવી છે કે NHI 48 પર પીપોદરાથી કિમ ચોકડી તરફ જતા સાઈ સર્વિસ સ્ટેશન પાસે જે મસ્ત મોટા ખાડાઓ પડ્યા છે, 2.5 થી 3 ફૂટના ખાડાઓ છે, જે આપ જોઈ શકો છો. આ 3 વર્ષથી અમારા પીપોદરા ગામજનો તથા આજુબાજુના 10 થી 20 ગામના લોકો આ રસ્તા પરથી પસાર થાય છે અને એના લીધે અમારે જે પરિસ્થિતિઓ, ગાડીઓના નુકસાન, દરરોજની ટ્રક પલટી મારી જવી, નાની મોટી ગાડીઓના પલટી મારી જવી અને નુકસાન થાય છે, લોકોનો ટાઈમ વેસ્ટ થાય છે અને ગંદુ પાણીનો નિકાલ હોય જેથી લોકોના કપડાં બપડા બધું ખરાબ થાય છે. તો નોકરીએ જવા આવવાવાળાને પણ ઘણી તકલીફો પડે છે. જેથી આ ચેનલના માધ્યમથી તાત્કાલિક ધોરણે આ રોડ રિપેરિંગ કરવામાં આવે. કિમ 4 રસ્તાથી પીપોદરા અને પીપોદરાથી કિમ 4 રસ્તા સુધીના બંને તરફના સર્વિસ રોડને સારી રીતે રિપેરિંગ કરવામાં આવે નહીં તો નજીકના દિવસોમાં ગાંધી ચીડિયા માંગે આંદોલન નહીં કરવું પડે એની ટ્રસ્ટી NHIના અધિકારીઓ લેશે. જય હિન્દ, જય ભારત. હું વિરેન્દ્રસિંહ ખેર, માંગરોળ તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખ. આ બંબોરા પાટિયાવડ નેશનલ હાઈવે એપ્રોચ રોડ પર
6 મહિનાથી આ ઘટના સ્થળે હું જ્યાં છું એવો ખારો છે કે આ દુર્ઘટના ઘણી ઘટી ચૂકી છે. વારંવાર જનતાની રજૂઆત હોવા છતાં પણ કોઈ આ ખારા કાન કરે છે આ તંત્ર. તો તંત્રને અમે ચેતવણી આપીએ છીએ કે આ ખારો 24 કલાકમાં પૂરો નહીં થાય તો કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા અમે અહીંયા જલંત આંદોલન કરીશું. બંબોળા ગામનો રહેવાસી સામાજિક કાર્યકર છું અને આ અમારા નેશનલ હાઈવે ભાગ્યોદયના સામે આજે 6 મહિનાથી એકદમ ખરાબ હાલતમાં છે, છતાં પણ કોઈ તંત્ર કે કોઈ જોતું નથી. આના માટે અમારા ગામજનો વતી તેમજ દરેક જણા આ નોકરિયાત ફેક્ટરી વર્કમાં જે જતા જે ઉદ્યોગોમાં લાગતા છે, સર્વિસ રોડનો પણ ઉપયોગ થતો છે, છતાં આ તંત્ર કંઈ જોતું નથી. અગર જો 24 કલાકમાં અમારા પ્રમુખશ્રીએ જે આપેલું છે એ જોની સાથે અમે જલંત આરોપણ કરીશું. વાપીમાં એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોએ સફળ ટ્રેપ ગોઠવી સેન્ટ્રલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ કચેરીના 2 અધિકારીઓને ₹2000ની લાંચ લેતા ઝડપી પાડ્યા. વાપીમાં એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો એટલે કે એસીબી સફળ ટ્રેપ ગોઠવીને સેન્ટ્રલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સના કચેરીમાં 2 અધિકારીઓને 2000ની લાંચ લેતા ઝડપી પાડ્યા છે. આ કાર્યવાહી વાપી સ્થિત સીજીએસટી અને સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ કચેરીમાં કરવામાં આવી છે. એક જાગૃત નાગરિકે એસીબીનો સંપર્ક કરીને ફરિયાદ કરી. ફરિયાદ મુજબ વાપી સીજીએસટી કચેરીના આસિસ્ટન્ટ એકાઉન્ટર ઓફિસર કપિલ નટવરલાલ જૈન અને સિનિયર એકાઉન્ટન્ટ ઓફિસર રવિશંકર શમાકાંત ઝાએ ફૂલ છોડના કુંડાના પુરવઠા માટેના બિલની મંજૂરી આપવા 2000ની લાંચની માંગણી કરી હતી. ફરિયાદી લાંચ આપવા માંગતા ન હોવાથી તેણે એસીબીને જાણ કરી. ત્યારબાદ એસીબીની ટીમે 14 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ ટ્રેપ ગોઠવી. આ ટ્રેપ વાપી સીજીએસટી કચેરીના 4થા માળે આવેલા કપિલ જૈનની ઓફિસમાં કરવામાં આવી, જ્યાં બંને અધિકારીઓને લાંચ લેતા રંગે હાથે ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા. ગુજરાત વિધાનસભામાં કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા તુષાર ચૌધરીએ સુરતના ઓલપાડમાં જમીન સંપાદનમાં કરોડો રૂપિયાનું કૌભાંડ થયાનો આક્ષેપ કર્યો છે. ગુજરાત રાજ્યમાં આવતા સરકારી પ્રોજેક્ટો જેવા કે કેન્દ્ર સરકારના હોય કે ગુજરાત સરકારના હોય, આવા પ્રોજેક્ટોમાં જે જમીન સંપાદન થાય છે એ જમીન સંપાદનના કિસ્સામાં કઈ રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પદાધિકારીઓ અને સંબંધિત અધિકારીઓ દ્વારા એક વ્યવસ્થિત કૌભાંડ આચરીને બંને કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર પાસેથી ખૂબ મોટી રકમનું પડાવી લેવાનો એક કારસો રચાઈ ગયો છે. હું એક જ ઉદાહરણ આપીશ કે સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકામાં પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન દ્વારા એક 765 કેવીઓનું સબસ્ટેશનનું નિર્માણ કરવાનું હતું. તો 6/8/2024ના રોજ પત્ર લખવામાં આવે છે મામલતદાર શ્રી ઓલપાડને કે ગોલા, ટકારમાં અને રાજનગર આ 3 ગામોમાંથી અમારે 765 કેવી સબસ્ટેશન બનાવવા માટે જમીન જોઈએ છે, તો એના માટેની કાર્યવાહી કરો અને અમને ખાતેદારોના નામ સાથે જણાવો. અને આ પત્ર લખ્યા પછી 20/8/2025ના રોજ જે જાહેરનામું પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા બહાર પાડવામાં આવે છે, એમાં એ 3 ગામની જગ્યાએ ઓલપાડ ગામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. 3 ગામને કાઢી નાખવામાં આવે છે. આ 3 ગામમાં જંત્રીનો દર હતો 200 રૂપિયા, ઓલપાડ ગામમાં જંત્રીનો દર છે 600 રૂપિયા. અને આ જે 14 દિવસનો જે વચ્ચેનો પીરિયડ હતો, એ 14 દિવસના પીરિયડમાં 87 વીઘા જેટલી જમીન બિનખેતી કરવામાં આવે છે, જે કોઈ દિવસ શક્ય જ નથી. 14 દિવસમાં કોઈ પણ બિનખેતી તમે કરાવી જ ના શકો. એ 87 વીઘા જેટલી જમીન બિનખેતી કરવામાં આવે છે. અને એના કારણે જે એ લોકોએ જે સંબંધિત સંપાદનની જે રકમ હતી કે પહેલાં જો એ લોકોએ ખેતીના ભાવ પ્રમાણે જો જમીનને ચૂકવણી થાત તો 59,93,56,000 રૂપિયા ચૂકવણીના થતા હતા, પણ એને થઈ ગયા 87 વીઘા જમીન. એના કારણે પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશને હવે 175,55,65,000 જેટલી રકમ એટલે કે 115 કરોડ રૂપિયા
115 કરોડ રૂપિયા પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશને વધારે ચૂકવવા પડે આ પ્રકારની કાર્યવાહી ઓલપાડ તાલુકામાં થઈ છે. અને જે પ્રકારના દસ્તાવેજો અમારી સમક્ષ આવ્યા છે એ દસ્તાવેજોમાં સંબંધિત ધારાસભ્યશ્રી સહિત બધાના સગા સંબંધીઓના નામ છે. એટલે આ જે સમગ્ર ગુજરાતમાં જે આ કાર્યવાહી ચાલે છે તો એમાં જે ખાતા દ્વારા સંપાદન કરવાનું હોય કે જે ખાતાનો પ્રોજેક્ટ આવતો હોય, પહેલાં એના મંત્રીશ્રી હોય, એના લાગતા વળગતા હોય એ લોકો દ્વારા જમીન ખરીદવામાં આવે છે. બીજા નંબરે જે ખાતા દ્વારા કાર્યવાહી થાય છે અધિકારીઓ દ્વારા, એના દ્વારા મળતિયાઓ દ્વારા જમીન ખરીદવામાં આવે છે. અને ત્રીજા નંબરે સેકન્ડ કેડર એમ તમે કહી શકો તો સ્થાનિક જિલ્લાના જે એ લોકોના ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનો છે એને માહિતી પહોંચાડવામાં આવે છે, એટલે એ લોકો જમીન ખરીદે છે. આ રીતે એક નેક્સસ બનાવીને કોંગ્રેસ હંમેશા ખેડૂતોની સાથે રહી છે. આ સરકારે જ્યારે 3 કાળા કાયદા લાવેલી ત્યારે પણ રાહુલ ગાંધીએ એક આંદોલન ઉપાડીને પણ 3 કાળા કાયદાઓ પણ રદ કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવેલી. અને આજે પણ બોટાદમાં જે ખેડૂતો સાથે અન્યાય થઈ રહ્યો છે એમાં અમારા એઆઈસીસીના સેક્રેટરી ઋત્વિકભાઈએ પણ રજૂઆત કરી હતી. તો ઋત્વિકભાઈએ ખેડૂત તરફી રજૂઆત કરી તો એની પણ ધરપકડ કાલે પોલીસે કરી લીધી હતી. એટલે અમે તો ખેડૂતના હક માટે લડવા માટે તૈયાર છે અને ખેડૂતને ન્યાય અપાવવા માટે અમે જે લડત લડવી પડે એ લડવાની અમારી હંમેશા તૈયારી છે. આટલી પ્રચંડ બહુમતી હોય તો 5 વર્ષ પૂરા બી કરી શકશે ને ગમે એને કાઢી બી શકશે ને નવાને બનાવી બી શકશે ને ફરી પાછું એકવાર બી હજી 6 મહિના પછી બી ફરી કરવું હોય તો એ લોકોને કોણ રોકનાર છે? કારણ કે એ લોકોના ધારાસભ્યમાં એવી કોઈ હિંમત જ નથી કે એ લોકો પક્ષમાં બી કોઈ રજૂઆત કરી શકે કે પક્ષમાં એમને અન્યાય થતો એ વાત કરી શકે. એટલે એ તો મન ફાવે એને આ તો પેલા ચોપાણની રમત જેવું છે કે ઘોડાને ઉઠાવીને આમ મૂકી દીધો અને હાથીને ઉઠાવીને બહાર કાઢી દીધો, એના જેવી વસ્તુ છે. એટલે આમાં કોઈ એમાં લોજિક તો કોઈ આમાં ચાલવાનું નથી. ને શું નામ નીકળશે તમને બી ખ્યાલ નહીં હોય. એવા નામો પણ મંત્રીમંડળમાં આવશે અને કદાચ મુખ્યમંત્રી બદલાઈ જાય તો આમાં આશ્ચર્ય આમાં જેવું નહીં હોય. એ અમને આનંદ એટલા માટે થશે કે અત્યારે બી અડધું મંત્રીમંડળ તો અમારું છે જ, એમાં પાછા 2-4 વધશે તો અમે 75% પર પહોંચી જઈશું. તો અમારા અમે હજારો કરોડ રૂપિયાની લૂંટ કરવામાં આવે છે, જેની ખેડૂત સમાજ દ્વારા વારંવાર રજૂઆત થઈ છે. અખબારોમાં પણ વારંવાર છાપવામાં પણ આવ્યું છે. પણ સરકાર દ્વારા આંખ આડા કાન કરીને સંબંધિત લોકોને બચાવવાનું કામ કરી રહ્યા છે. એ આપના સમક્ષ આજે રજૂ કરવા માટે અમે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા છીએ. ઓલપાડ ગામ છે એટલે ઓલપાડ વિધાનસભા લાગે છે. ઓલપાડ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય કોણ છે એ આપને મારે કહેવાની જરૂર નથી. એમના સંબંધીઓ જે પ્રસ્તાવિત થાય છે આ દસ્તાવેજમાં છે, નામ છે, દસ્તાવેજમાં નામ છે. અને કયા સમયની અંદર આ જમીન ખરીદી કરવામાં આવી? 6/8/2024 પહેલું જાહેરનામું પડ્યું. એમાં જે 3 ગામો હતા એ બદલી કાઢીને 20/8/2025 બીજું જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું. અને એ જાહેરનામા પછી આ 87 વીઘા જમીન એને થઈ ગઈ. અને એમાં જે લોકોએ મળતિયાને 1 વર્ષના પીરિયડમાં એ જે 3 ગામની જગ્યાએ 9 ગામ આવ્યું ત્યાં એ લોકો જમીન ખરીદીને એને કરાવીને રેડી જતા. 1 વર્ષનો સમયગાળો મળ્યો એ લોકોને અને 1 વર્ષના સમયગાળામાં પછી સંપાદનની કાર્યવાહી થઈ એટલે 115 કરોડ રૂપિયા વધારે પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશને ચૂકવવા પડ્યા. અને એમાં જે મલાઈ જે ખાધી છે એ આ લોકોએ આમાં દસ્તાવેજી પુરાવા મારી પાસે સર્વે નંબર પણ છે. તમે સર્વે નંબર હું તમને આપવા તૈયાર છું કે કેટલી 87 વીઘામાં કયા સર્વે નંબર એને થયો છે એના તમે નામ જોશો. દસ્તાવેજની નકલ તમે મેળવી શકો છો. જે રીતે મારી પાસે છે દસ્તાવેજ, અમુક દસ્તાવેજો છે એ રીતની એ પણ તમે મેળવી શકો તો તમને સ્પષ્ટ થઈ જશે કે આમાં કોણે મલાઈ ખાધી. નગરપાલિકાને લગતો છે. સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા રહેણાંક વિસ્તારમાં કોટેજ ઇન્ડસ્ટ્રીની પરવાનગી આપવામાં આવે છે. આવી લગભગ 5 થી 7 હજાર જેટલી કોટેજ ઇન્ડસ્ટ્રીની પરવાનગી મહાનગરપાલિકા દ્વારા સુરત શહેર અને આજુબાજુના ગામો જે કોર્પોરેશનમાં સમાવેશ થયો છે એમાં આપવામાં આવે છે. આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પ્લોટની સાઇઝ હોય છે 1700 સ્ક્વેર ફીટ. એની જે મંજૂરી હોય છે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર કિચન અને કાર પાર્કિંગ પ્લસ 4 માળ આટલી પરવાનગી આપવામાં આવે છે. 5 માળની
એની જગ્યાએ બેઝમેન્ટ સહિત કુલ 7 માળ બનાવવામાં આવે છે. પાર્કિંગની જો પ્રોવિઝન કરવું છે, પાર્કિંગની પણ સુવિધા રાખવામાં આવતી નથી. અને મહાનગરપાલિકા જે ચાર્જ કરે છે પાર્કિંગ પ્રમાણે, તો 15,000 રૂપિયા ચાર્જ ભરવા ઇમ્પેક્ટ ફી પ્રમાણે કરવો પડે, એ પણ ચૂકવણી થતી નથી. અને જે પ્રકારે જે બાંધકામ FSIના જે મહાનગરપાલિકાને પૈસા ચૂકવવા પડે, તો આ કોટેજ ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા 7,000 યુનિટનો આપણે આંકડો કાઢીએ તો લગભગ 3,475 કરોડ જેટલી રકમ મહાનગરપાલિકાની તિજોરીને નુકસાન કરીને પણ આ ઇન્ડસ્ટ્રીઓ રહેણાંક વિસ્તારમાં ધમધમી રહી છે. એના કારણે જે બીજા સામાન્ય લોકો રહેણાંક વિસ્તારમાં રહેતા હોય એને પણ જીવન જીવવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. આની રજૂઆત મેં મંત્રીશ્રીને પણ કરી છે, શહેરી વિકાસ વિભાગના અને તકેદારી આયોગને પણ મેં પત્ર લખ્યો છે. પણ તેમ છતાં પણ આ 7,000 જેટલી ગેરકાયદેસર કોટેજ ઇન્ડસ્ટ્રી સુરતમાં ચાલી રહી છે, એની સામે સરકાર કોઈ જ કાર્યવાહી કરતી નથી. કારણ કે આમાં ખૂબ મોટી રકમનો ભ્રષ્ટાચાર, આમાં પરવાનગી આપવામાં પણ આવે છે અને પછી મહાનગરપાલિકા દ્વારા નોટિસ આપીને એમાં પણ પૈસા કઢાવીને વારંવાર એ લોકોને પણ લૂંટવામાં આવે છે. એ પ્રકારનો ભ્રષ્ટાચાર કરીને સરકારી તિજોરીને પણ મોટું નુકસાન અત્યારે કરી રહ્યા છે. દિવાળી પહેલા સુરતમાં ઘીના 7 નમૂના ફેલ થયા છે. કોસાડની ડેરીમાંથી લેવાયેલા ઘીમાં બાહ્ય ચરબી અને ટ્રાન્સફેટ એસિડ મળી આવ્યો હતો. મહાનગરપાલિકાની લેબ રિપોર્ટમાં ઇન્ટરએસ્ટફ્રીફાઈડ ચરબીની પુષ્ટિ થઈ હતી. ફૂડ એનાલિસ્ટ શાહિદ હરાદવાલાના રિપોર્ટ બાદ 7 નમૂના ફેલ જાહેર કરાયા હતા. તારીખ 3/10ના રોજ સુરત ફૂડ વિભાગની ટીમ અને એસઓજીની ટીમ દ્વારા અમરોલી કોસાડ વિસ્તારમાં આવેલ 3 અલગ અલગ જગ્યાએ ચકાસણી કરેલ જે લોકો ઘીનું ઉત્પાદન કરતા હતા. તેથી તેઓ પાસે અલગ અલગ બ્રાન્ડના ઘીનું ઉત્પાદન કરતા હોવાથી તે જગ્યા જે ઘી શંકાસ્પદ જણાતા તેમાંથી 7 ઘીના નમૂના લેવામાં આવેલ, જેમાંથી 2 અનસેફ આવેલ છે અને 5 સબસ્ટાન્ડર્ડ આવે છે. આ નમૂનામાં વેજીટેબલ ફેટનું પ્રમાણ ખૂબ ઊંચા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. સાહેબ, કઈ રીતે હાલમાં કાર્યવાહી? આ ઘીનો જથ્થો સીઝ કરવામાં પણ આવે છે અને ફૂડ સેફ્ટી એક્ટ પ્રમાણે તેમની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તેમજ પોલીસ દ્વારા પણ તેમની આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સાહેબ, દંડની કાર્યવાહી પણ કરી છે, શું છે? ગઈકાલે સુરત શહેર વિસ્તારમાંથી મીઠાઈની દુકાનોની ચકાસણી અને નમૂના લેવાની કામગીરી ચાલુ હતી. ત્યારે એક મીઠાઈની દુકાનમાંથી તપાસ દરમિયાન વાંધો ફરતો જોવા મળે, જેથી ત્યાંથી 120 કિલો મીઠાઈનો જથ્થો નાશ કરવામાં આવે છે. 10,000 રૂપિયા પેનલ્ટી પણ કરવામાં આવે છે અને નમૂના પણ લેવામાં આવે છે. અમદાવાદ શહેરમાં સગીરા અને યુવક વચ્ચેના પ્રેમ સંબંધનો કરુણ અંજામ આવ્યો છે. પોતાની સાથે જ રહેતી સગીર પ્રેમિકાની હત્યા નિપજાવી પ્રેમીએ લાશને કેનાલમાં ફેંકી દેતા ચકચાર મચી છે. સગીરાની માતાએ ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે આરોપી પ્રેમીની શોધખોળ હાથ ધરી છે. આમાં એવું છે કે સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનની અંદર ગઈકાલે નરીમાનપુરાની કેનાલ છે, એમાંથી એક ડેડ બોડી મળી આવી હતી. સરખેજ પોલીસે એની પહેલાં એની જે મરણ જણાની ડેડ બોડીમાંથી એક પોકેટ મળેલું, એની અંદરથી ચીઠીની ઉપરથી એમને એક વ્યક્તિનો નંબર મળ્યો. એના આધારે એક વ્યક્તિની ઓળખ કરી અને એમાં જે ઓળખ કરનાર હતી એ મરણ જણાની મા હતી. મરણ જણાની માએ જે ફરિયાદ આપી છે એ મુજબ એમની દીકરી છે જે 15 વર્ષ 8 માસની હતી અને જે 2-1 મહિનાથી એ એના પ્રેમી જે અજય ઠાકોર છે એની સાથે ભાગી ગયો હોય એમની શંકા હતી. એટલે એમણે કોઈ આ બાબતે કોઈ પોલીસ ફરિયાદ કે પોલીસ પાસે ગયેલા ન હતા. ગઈકાલે જ્યારે પોલીસ એમની ડેડ બોડી બતાવી ત્યારે એમણે શંકા વ્યક્ત કરી કે જે અજય ઠાકોર છે એની સાથે એમની દીકરી ભાગી ગયેલી હતી, એટલે એણે કોઈ કારણસર એની હત્યા કરી છે. આ કામે ઝોન 7 LCB તથા ડિસ્ટાફ સરખેજ પોલીસ PI અને બધાએ મહેનત કરી અને ટેકનિકલ સોર્સનો ઉપયોગ કરી અને જે કો એક્યુઝ છે એ કો એક્યુઝ જે હિતેશભાઈ પોપટભાઈ ઠાકોર કરીને છે, ફતેવાડી રહે છે, એને એરેસ્ટ કર્યો છે. એ જે એનો રોલ એવો છે કે જ્યારે આ બનાવ બન્યો એ વખતે જે આરોપી છે રિક્ષા ચલાવે છે
તો રિક્ષા લઈને એ જતો હતો એ વખતે જે સહારોપી છે અને મિત્ર છે તેને બેસાડ્યો અને જે બનાવ બન્યો એ કેનાલની સાઈડમાં લઈ ગયા અને ત્યાં બંને વચ્ચે બોલાચાલી થતાં જે અજય છે એણે હિતેશને કીધું તું આના હાથ પકડી રાખ, બહુ બોલ કરે છે તો એટલે એણે હાથ પકડી રાખે એટલે એણે પોતાની પાસેથી છરી કાઢીને ગળાના ભાગે એને છરીનો ઘા કરતા જે કોઈ અક્યુઝ છે એણે કહેવું એવું છે કે ત્યાંથી ભાગી ગયો. ત્યાર પછી જે મેઇન આરોપી છે અજય ઠાકોર એણે આને બોથડ પદાર્થથી માર માર્યો અને ત્યાંથી ઘસડીને એને કેનાલમાં નાખી દેવાની હકીકત છે. હજી મુખ્ય આરોપી પકડાયો નથી, પકડાય ત્યારે હજી વધુ હકીકત જાણવા મળશે. હા, મેં આપને જણાવ્યું પ્રમાણે જે પકડાયા આરોપીનું નામ છે હિતેશ પોપટભાઈ ઠાકોર છે. એ અત્યારે રહે છે ફતેવાડી, મૂળ એ રાજસ્થાનનો છે. અને જે સહ આરોપી અને મુખ્ય આરોપી છે બંને મિત્રો છે. જે મુખ્ય આરોપી અજય ઠાકોર છે એ રિક્ષા ચલાવે છે ને એના કારણે આના સાથે સંપર્કમાં હતો. કારણ શું છે અત્યારનું અને બીજું કારણ એ છે કે આ ઘટના ક્યારે બની એટલે મર્ડર ક્યારે થયું? આ બન્યું છે જે પરમ દિવસની રાત્રે આ બનાવ બનેલો છે અને ગઈકાલે એ ડેડ બોડી સવારે જે ચરાવવા ગયેલા હતા એણે જોઈ અને પોલીસને જાણ કરી અને પોલીસે અજાણી ડેડ બોડીને ગણતરીના કલાકોમાં ઓળખ કરી દીધેલી હતી. સગીરાને જે આરોપી જે છે મૃતક સગીરા એ લોકો એકબીજાના સંપર્કમાં કેવી રીતના આવ્યા, કેટલા સમયથી સંબંધ હતો, સગીરા એની પાસે કેટલા ટાઈમથી રહેતી હતી? અમે એવું છે કે જે મરણ જનાર છે એની માતા છે એ મૂળ સરખેજરે છે, એની સાસરી ખંભાત ખાતે છે. પહેલાં જ્યારે બનાવ બન્યો અને આ દીકરી જ્યારે એને ખબર પડી કે અજય ઠાકોર સાથે એને પ્રેમ સંબંધ છે એટલે એ અહીંથી એની જે સાસરી ખંભાત ખાતે ગયેલા હતા અને ત્યાંથી જે દીકરી છે 2-1 માસ પહેલાં ઘરેથી નીકળી ગયેલી હતી. એટલે માતાને શંકા હતી કે અજય ઠાકોર હશે, પછી અજય ઠાકોર પાસે જ હશે. તેથી માતા છે એ ત્યાંથી એના જે મૂળ વતન સરખેજ છે ત્યાં આવીને એ રહેતી હતી અને એ દરમિયાન આ બનાવ બન્યો અને એને ખબર પડી છે. કારણ શું પકડાયેલા આરોપી શું કહે છે, શું ઝઘડો થયો તે લોકો ત્યાં કે આવું બનાવ બની ગયો? આ પકડાયેલ આરોપી છે એને વધારે ખબર નથી કયા કારણસર બંને બોલાચાલી કરતા હતા, પણ એક એવું છે કે બંને સાથે એકાએક બોલાચાલી કરતા હતા અને એગ્રેસિવ થઈ ગયા એટલે એને કીધું તું હાથ પકડજે, બહુ બોલે છે તો એટલે એને હાથ પકડાઈ દરમિયાન એને છરી કાઢીને ગળાના ભાગે એને ઘા કરેલો. ત્યાર પછી પેલો ભાગી ગયો અને પછી એને બોથડ પદાર્થથી માથાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ કરતા મોત થયેલું છે. નહીં, અત્યારે સુધીમાં જે તપાસ છે દરમિયાન પકડાયેલ આરોપીની કોઈ ગુનાહિત હિસ્ટ્રી નથી. ખેડા જિલ્લાના ભલાડા ગામમાં મૃત્યુ બાદ પણ સુખેથી અંતિમ સંસ્કાર નહીં. મૃત્યુ બાદ 24 કલાક સુધી મૃતદેહને અંતિમ સંસ્કાર માટે રજળપાટ કરવો પડ્યો. ભલાડા ગામમાં જગ્યા મામલે અંતિમ વિધિ અટકાવતા વિવાદ સર્જાયો હતો. તમારું નામ શું? લક્ષ્મણભાઈ ભૂપતભાઈ ભાખરી. તમે શું કહેવા માંગો છો? નમસ્તે સર, અમે કહેવા માંગીએ છીએ કે અમારે 15 થી 20 વર્ષથી આ પોઝિશન છે સાહેબ અમારા સ્મશાનની. ચોમાસામાં અમારે બહુ તકલીફ પડે છે પણ 15-20 વર્ષથી કોઈ સાહેબને અમે કલ્પેશ આશા ધારાસભ્યને પણ જાણ કરી, સરપંચને જાણ કરી, પણ સાહેબ કોઈ અમારું વિચારતા નહીં, કોઈ મન ઉપર લેતા નહીં. આ અમારે જો સાહેબ પાણીમાં અમારે સાહેબ અમારે ચોમાસામાં બહુ તકલીફ પડે છે. અમે ચોગર લઈ જઈને બારિયા હતા, અત્યારે કાલના અમે સાહેબ બેસી રહ્યા હતા લઈને મળદું, પણ અમે આવી જગ્યાએ ચો લાવીએ તે સાહેબ સરપંચ સાહેબ આવીને પણ અમને સાફ સફાઈ કરી આલી. ફરી અમે 24 કલાક પછી અમે સ્મશાનમાં લઈને આવ્યા તો લગીને લઈને બેસી રહ્યા સાહેબ આખી રાત. આ જગ્યા ગામે ગામ સાહેબ વંઢા ચારે બાજુ માર્યા પછી સ્મશાનની જેટલી વ્યવસ્થા કર્યા પછી પણ અમારી કોઈ વ્યવસ્થા જ નથી. મત લેવાના માટે 150 થી 200 મત છે સાહેબ. મત લેવાના હોય ત્યારે અમારી જો આવે છે પછી હું કોણ ને તું કોણ, પછી કોઈ અમારું વિચારતા નહીં, કોઈ મન ઉપર નહીં લેતા. જીસીબી લાયા જો બાવરિયા ઉપર તોડીને એક બાજુ સાઈડમાં કર્યા હતા. અમારી જગ્યા ક્યાં આવવાની બરોબર છે જમીન વાળો તો ના પાડે તે છતાં સાહેબ આટલી અમારી જગ્યા હતી, આ પડતર છે બધી, આ ડાંગર રોપેલી છે એ બધી અમે અહીંયા આગળ સ્મશાન અમારું હતું, પણ એ લોકોએ પાછા પાડોશી લોકો ખેતરવાળા ભાઈ જમીન બનાવી દીધી, ખેતર બનાવી દીધું અને પાક પકવવા માંડ્યો સાહેબ. અત્યારે અમે અહીં લઈને આવ્યા તો અમને અહીં નહોતા બારવા દેતા.
ના પાડે છે એ ગામનો ખેતર પાડોશી. આપનું નામ શું? ભૂપતભાઈ શંકરભાઈ સુનારા વાઘરી, અમારા વતની ગામ દેવીપૂજક, ગામ ભલાડાના રહેવાસી. અમારા ગઢિયાએ હતે આ સ્મશાન બાંધેલું ગઢિયા વર્ષોથી અમે અહીંયા બારતા હતા. અત્યારે અમારે આ બનાવ બન્યો છે, આવું મારો ભાઈ ઓફ થઈ ગયો છે, તો કાલનો અમે લઈને બેસી રહ્યા છે સાહેબ. તો તમે કોને રજૂઆત કરી? અમે સરપંચને રજૂઆત કરી, સરપંચ આવ્યા હતા, જીસીબીએ અમને સાફ કરી આપ્યું છે. કેટલા વર્ષોથી તમે આ સ્મશાનનો ઉપયોગ કરતા હતા? વર્ષોથી પેઢીથી અમે એ સ્મશાનમાં અમે અગન દાગ દઈએ. અત્યારે કોને ના પાડી તમને? અત્યારે આપણે જાનકીભાઈ હરિભાઈએ અમને ના પાડી કે આ અમારું ઝાડ કોણે પાડ્યું, તમે સરપંચને બોલાવો અને તે પછી અત્યારે તમે તમારી વિધિ કરો, આવું કહ્યું. તો બેન, આ જે ઘટના બની એના વિશે તમને કંઈ જાણ થઈ ખરી? વાઘરીવાસમાં જે ઘટના બની એમાં જાણ થઈ હતી અમને, તો અમે ગયા હતા અને ત્યાં જીસીબી દ્વારા અમે સાફ સફાઈ કરી આપી. તો વાઘરીવાસની એવી માગણી છે કે અમારે સ્મશાન બાબતથી જે અને જે સુવિધા જે મળવી જોઈએ અને જે થોડી ઘણી જગા બાબતની જે કકડાટ ચાલતો એના વિશે શું કહેશો બેન? હા, એ થઈ જશે થોડા ટાઈમમાં. હજુ અમારા અહીંયા આગળ 2-3 મહિના જેવું થયું છે પંચાયતમાં બેઠા. ભાવનગર શહેરના દેસાઈનગર વિસ્તારમાં દિવાળીના પર્વ પહેલા હત્યાની ઘટના બની. સુરેશભાઈ રાઠોડ નામના યુવકની તીક્ષ્ણ હત્યાના ઘા મારીને કરણપીન હત્યા કરાઈ. મોરતલાવ પોલીસ સ્ટેશનના જે દેસાઈનગર જે ટીવીએસનો શોરૂમ છે તે વિસ્તારમાં કુટુંબિક કારણોસર એક હત્યાનો બનાવ બનેલ છે, જેમાં આ કામનાર ભોગ બનનાર જે છે સુરેશભાઈ રાઠોડ, તેને મીનાબેન પરમાર સાથે આશરે 17 થી 18 વર્ષ પહેલાં રીત રિવાજ મુજબ લગ્ન થયેલા અને થોડા સમયથી બંને વચ્ચે મનદુખ ચાલતું હોય, જેના કારણે કોર્ટમાં કેસ થયેલો હોય અને કોર્ટમાં કેસ ચાલતો હોય, જેનું મનદુખ રાખી આ કામે જે છે આરોપીઓ મનસુખભાઈ દ્વારા આજે આશરે 12:30 વાગ્યે જે છે મરણ જનાર અને ભોગ બનનાર સુરેશભાઈને શરીરે આડેધડ છરીના ઘા મારી અને હત્યા નિપજવાનું પ્રાથમિક હકીકત મળેલ છે, જેના કામે પોલીસ દ્વારા જુદા જુદા સાહેબની પૂછપરછ ચાલુ છે. તેમજ આ કામે મરણ જનારના જે ભાઈ જે છે તેને બોલાવી તેની ફરિયાદ લેવાનું હાલમાં ચાલુ છે. તેમજ પોલીસ દ્વારા સદરુ લાશનો કબજો લઈ ઇન્ક્વેસ્ટ ભરવાની કામગીરી હાલમાં ચાલુ છે. તેમજ એક ટીમ બનાવી આ કામે જે છે આરોપીઓની પકડવાની બી કામગીરી હાલમાં ચાલુ છે. મારનારનું નામ છે મનસુખભાઈ પરમાર, જે આ મરણ જનારના સસરા થાય છે. તેના દ્વારા આજે આશરે 12:30 વાગ્યાના અરસામાં તેણે હત્યા કરેલોનું પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ પોલીસને હકીકત મળેલી છે. પોલીસ દ્વારા તેના ભાઈને બોલાવી અને ફરિયાદ લેવાનું કામ હાલમાં ચાલુ છે. સુરત માંગરોળ તાલુકાના પીપોદરા વિસ્તારમાં આવેલા સર્વિસ રોડની ખરાબ હાલત હોવાના અહેવાલ દિવ્યાંગ ન્યૂઝમાં પ્રકાશિત થતા સરકારી તંત્ર દોડતું થયું છે. ગામ બંબોરાનો રહેવાસી, સામાજિક કાર્યકર. હું હંમેશા કાયમ આ રોડ માટેની સેવાના કામો હંમેશા કરતો રહું. ઘણી વખત આ રજૂઆત કરી છતાં આજ સુધી કોઈ ધ્યાન પર લીધેલી નહીં હતી વાત. પણ ગઈકાલે સાંજે પાછો અમે પ્રેસ રિપોર્ટર દિવ્યાંગ ન્યૂઝના શ્રી સત્તારભાઈ શેખ એમના દ્વારા પછી રાતના પ્રોગ્રામ કર્યો અમે અને
આજે આ અધિકારીઓ દોડતા થયા છે. તમે જોઈ શકો છો. સત્તારભાઈને કહીશ કે કેમેરો બતાવવામાં આવે અને રેકોર્ડ કરવામાં આવે. તો સત્તારભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને એમના વતી જે ચેનલ વતી જે આજે અધિકારીઓ દોડતા થયા અને આટલું કામ થયું છે. પાછલા ઘણા વર્ષોથી આ 3 થી 4 વર્ષથી આ સમસ્યા હતી, જેનો હાલ અત્યારે ઉકેલ આવ્યો છે. અને ગટરનું પાણીના હજુ પાઇપ નાખવાની અમારી માંગ છે. પાઇપ નાખે તો ગટરનું પાણી અંદરથી નીકળી જાય, રોડની ઉપર ઓવરફ્લો થઈને આવે છે, તેના લીધે રોડ ખરાબ થાય છે અને ખાડા પડે છે. આજે ચેનલના હિસાબથી તમારો કામ થયો ને આજે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમારા માध्यमથી આ काम થયું છે. एक मांगव तालुका रहवासी पिपोरा गांव का ये कल बम्बोड़ा वाले लड़के सब आए थे, ये सब भेजे हुए थे राइट टाइम में. 70 भाई को बुलाया, चैनल वालों को बुलाया. 70 भाई ने चालू किया चैनल पे, हाईवे वाला दौड़ तो हो गई, 5 रुपये डाल सब माल डाला मीटर. સુરત શહેરના ઉન વિસ્તારમાં રહેતા બે ભાઈ પાસે મજૂરી કામ કરાવી મજૂરીના રૂપિયા નહીં આપતા હતાશ થયેલો યુવક ન્યાય માટે પોલીસ કમિશનર પાસે પહોંચ્યો અને જો ન્યાય નહીં મળે તો આપઘાતની ચીમકી ઉચ્ચારી છે. से अंदर से ओके चलो इधर तुम्हारा नाम? मेरा नाम मुराद अंसारी है. मेरा टाउन पार्टी है बेस्तान. मैं बेस्तान मस्जिद दिया था, मेरा पैसा रोक लिया था, मेरा 12,61,000 रुपया. मैं उसको बोला वो सिलाई लाइन का काम का था. मैं उसको बोला, वो बोला कि 5 रुपया कम हुआ पीस रेट का. पूरा बात सुनो. मैं बोला भाई मेरा हिसाब कर दो, मेरा नहीं जमेगा. बोला ठीक है 2 दिन के बाद आना, हिसाब कर देंगे. मैं 2 दिन के बाद गया तो वो बोला ठीक है 15 दिन के बाद आना. फिर मैसेज में गाली भी मुझे दिया, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास, जितना माल दिया हुआ है सबका प्रूफ है मेरे पास. अभी आप कहाँ पे आए हो, क्या मांगी आप? अभी कमिश्नर अर्जी करने आए हैं, मतलब बोलने आए, मिलने आए कमिश्नर सर से. अभी जो भी करना है मतलब मरने जा रहे थे हम लोग, मतलब कुछ भी कर सकते हैं हम, अभी कुछ भी कर सकते हैं. हमारा कमिश्नर से मिलना बहुत जरूरी है. आपके पास क्या प्रूफ है? प्रूफ मेरे पास पूरा चालान है, पूरा A to Z पूरा मोबाइल से लेके पूरा एकदम चालान वालान सब है. पुलिस स्टेशन में क्या लिखा है? पुलिस स्टेशन में लिखाया कि मैं 5% ब्याज पे दिया, उसका ब्याज 1 लाख लिया. वो 1 लाख ब्याज नहीं लेके वो पूरा मेरा 12,61,000 रुपये ब्याज में काटा है. मुझे मिला भी था वहाँ पे उन पार्टिया में. मुझे बोला कि मैं तुझे जहाँ मिलेगा वहाँ मार के फेंक दूंगा, कि बार बार अर्जी मत कर, मेरा वहाँ पे नाम खराब हो रहा है, ऐसा वैसा हमको धमकी दिया. दोनों भाई को मारने का धमकी दिया. क्या नाम है उसका? क्या नाम है? जयकरण नाम है उसका. आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पैसा है मेहनत का, मेरा पैसा दे दे. मैं पुलिस स्टेशन में गया था तो वो बोला, उसका क्या नाम नहीं बताऊंगा अभी. वो बोले कि तुम्हारे को 6 लाख दे रहा था, तू लिया क्यों नहीं? तो मैं बोला 6 लाख में क्यों लूँ, 12,61,000 मांगे तो मैं पूरा 12,61,000 लूंगा. वो बोला कि नहीं, कि तुमको लेना चाहिए था, उसके बाद जो होता देखा जाता. बस यही बात है. मुझे अपना पूरा 12,61,000 का है, मुझे चाहिए. ये आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अंसारी है. क्या हुआ है, किस तरह का आयोजन देने आया? मैं पुलिस स्टेशन बेस्तान में अर्जी दे देकर थक गया हूँ पूरा. कोई मेरा सहायता नहीं कर रहा. इसके लिए मेरा भाई मेरा आत्महत्या करने जा रहा था. तो मैं उसको बोला चलो कमिश्नर साहब से मिलकर, तो बहुत दयालु अच्छे आदमी, हम लोग अच्छे काम करते हैं. उनको ब्याज वाले के ऊपर उनको बहुत कार्रवाई करी है अभी तक. तो मेरा भाई बोला चलो ठीक है तुम्हारे बात में मैं चलता हूँ. तो मैं उनके कमिश्नर ऑफिस में लेकर आया हूँ. मैं कमिश्नर साहब से मिलने भी आया यहाँ पे. पुलिस स्टेशन में तो क्या जवाब लिखाया? पुलिस स्टेशन में जो जवाब लिखवाया था उसमें क्या लिखा है जवाब में? पुलिस स्टेशन में लिखवाया था मेरा उसका ऊपर मेरा 12,61,000 निकलता है. उसके बाद मेरा 12,61,000 निकल रहा है. लेकिन वो क्या बोला, उसका मैं उससे 3 लाख रुपये लिया था, 3.5 लाख ब्याज पे लिया था करण से. तो करण बोला था कि चलो मैं 2 लाख 2 महीने के लिए तुमको दे रहा हूँ, ठीक है. तो मैं 2 महीने के लिए उसको लिया. तो बोला ठीक है 2 महीने के मैं दे रहा हूँ, मैं इतना खर्च है. तो बीबी से लेकर मैं 5% पे बोला मैं दे रहा हूँ. तो मैंने ठीक है 2 महीने के लिए ले लो. उसके बाद वो बोला ठीक है. फिर 2 साल मैंने हिसाब नहीं किया. वो 2 साल के बाद फिर बोल रहा है क्या कि नहीं तुम्हारा 12,61,000 था, मैं 25% 24% के हिसाब से पूरा काट लिया. आप पुलिस स्टेशन जाते हो तो क्या बोलते हैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि सारे तो मतलब एक गाड़ी भी दिया पुलिस स्टेशन वाले में, मतलब 2 स्टार, उनका नाम नहीं लूँगा. तो 2 स्टार बोले कि चलो ठीक है, गाड़ी भी दिया कि तेरे को 6 लाख उस टाइम दिया तो क्यों नहीं लिया था. तो मैं बोला 6 लाख में क्यों लूँगा सर, मेरा पूरा मेहनत कमाई है वो 12,61,000. कौन सा पुलिस स्टेशन कौन सा है? पुलिस स्टेशन बेस्तान में. સુરત એસટી વિભાગ દ્વારા એક્સ્ટ્રા બસોનું સંચાલન શરૂ થયું છે. દિવાળીના તહેવારને લઈને બસો દોડાવવાનો પ્રારંભ કરાયો હતો.
વિભાગીય નિયામક સુરત. દિવાળી પર્વ નિમિત્તે ગુજરાત સરકાર તેમજ માનનીય મંત્રી શ્રી હર્ષ સંઘવી સાહેબ દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી હતી, જે થકી સુરત વિભાગ દ્વારા એક્સ્ટ્રા બસોનું આયોજન કરેલું છે. આ એક્સ્ટ્રા બસો છે મુખ્યત્વે ભાવનગર, અમરેલી, ગારિયાધાર, મહુવા તેમજ સુરતથી દાહોદ, જાલોદ તરફનું એક્સ્ટ્રા બસોનું સંચાલન થશે. આ એક્સ્ટ્રા બસો જે છે સૌરાષ્ટ્ર તરફની એક્સ્ટ્રા બસો રામચોક મોટા વરાછાથી ગાડી ઉપડશે, તેમજ જાલોદ દાહોદ તરફનું એક્સ્ટ્રા બસો સુરત મેઇન બસ સ્ટેશન ઉપરથી તેમજ રામનગર જહાંગીરપુરા ત્યાંથી આ એક્સ્ટ્રા બસોનું સંચાલન થશે. આ જો 1600 બસો છે તે પૈકી 220 ગાડીઓ જે ઓનલાઈન, જે ગુજરાત સરકારનો અભિગમ હતો કે આ એસટી આપને દ્વારા, તે થકી અમે 220 બસો ઓલરેડી અત્યાર સુધી બુકિંગ થઈ ગયેલી છે, જે પોતાની સોસાયટીની આગળ અમે એમને ગાડી આપીશું અને ત્યાંથી તો પોતાના વતનના સોસાયટી સુધી ડાયરેક્ટ જ મુસાફરી કરી શકશે. તદુપરાંત અમે ઓનલાઈનમાં પણ એક્સ્ટ્રા બસો ઓપન કરી 175 જેટલી ઓપન કરેલી હતી, તેમાંથી 75 જેવી ગાડીઓ ભરાઈ ગઈ છે. 100 ગાડીઓમાં હજુ થોડી ઘણી સીટો ખાલી છે, જે બી ભરાઈ જતા અમે વધારાની બી એક્સ્ટ્રા ઓનલાઈનમાં બસો ઓપન કરીશું. અને ઓફલાઈનમાં પણ અમે જ્યાં કરંટ બુકિંગ છે, જે રામચોક મોટા વરાછાથી સૌરાષ્ટ્રનું સંચાલન છે અને આ જે CBS ઉપરથી જાલોદ દાહોદ તરફનું સંચાલન છે, જે 1600 બસોથી આયોજન કરીશું. તદુપરાંત પણ જરૂર પડશે તો સુરત વિભાગ દ્વારા આ એક્સ્ટ્રા બસો વધારવામાં પણ આવશે. સુરેન્દ્રનગરના ધાંગધ્રામાં ઘોડીબાર વિસ્તારમાં યુવાનની છરીના ઘા મારી હત્યા કરવાના બનાવમાં ધાંગધ્રા સિટી પોલીસે 2 બહેન સહિત 3 આરોપીને ગણતરીના સમયમાં ઝડપી પાડ્યા હતા. સુરેન્દ્રનગરના ધાંગધ્રામાં ધોળીગાર વિસ્તારમાં યુવાનની છરીના ઘા મારી હત્યા કરવાના બનાવમાં ધાંગધ્રા સિટી પોલીસે 2 બહેન સહિત 3 આરોપીને ગણતરીના સમયમાં ઝડપી પાડ્યા. પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવતા ફોન ઉપર અગાઉ થયેલી બોલાચાલીનું સમાધાન બાબતે ફરી બોલાચાલી થતા બંને બહેન સાથે મળી યુવાનને છરીના ઘા મારી હત્યા નિપજાવવાનું ખુલ્યું હતું. ધાંગધ્રાના ધોળીધાર વિસ્તારમાં મિત્ર રાજા સાથે ફોન ઉપર થયેલી બોલાચાલી અને મનદુખને લઈને મૃતક શાહરૂખ સલીમભાઈ મોવરા અને તેનો ભાઈ અવેશ સલીમભાઈ મોવર આરીફ સદવાણીના ઘરે સમજાવવા બાબતે ગયા. ત્યારે બોલાચાલી થતા આરોપી આરીફ સદવાણી, તેની બહેન નઝમાબેન સદવાણી અને મરજીનાબેન સદવાણી આવીને ઘરમાંથી છરી લઈને આવ્યા. આરીફ સદવાણીને છરી આપીને શાહરૂખ સલીમભાઈ મોવર પર હુમલો કરી 5 જેટલા જીવલેણ ઘા મારી હત્યા કરવામાં આવી. ત્યારે મૃતકના ભાઈ આવેશ સલીમભાઈ મોવર દ્વારા સિટી પોલીસમાં 2 બહેન સહિત 3 સામે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આથી ડીવાયએસપી જેડી પુરોહિતના માર્ગદર્શનથી PIMU મસી અને સ્ટાફ દ્વારા ગણતરીના સમયમાં 3 આરોપીની ઝડપી પૂછપરછ હાથ ધરી હતી. ત્યારે અગાઉ ફોન ઉપર થયેલી બોલાચાલીના મન દુઃખનું સમાધાન બાબતે બોલાચાલી થતા હત્યા કર્યાનું ખુલતા બનાવના સ્થળે 3 આરોપીને લઈને રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાયું. ત્યારે રિમાન્ડ મેળવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ હતા આજના અગત્યના સમાચાર. વધુ માહિતી અને વિગત માટે જોતા રહો દિવ્યાંગ ન્યૂઝ. દિવસભરના અગત્યના સમાચાર જુઓ દિવ્યાંગ ન્યૂઝના ટોપ ન્યૂઝમાં રોજ બપોરે 3 કલાકે અને રાતના 9 કલાકે.